building materials and the construction techniques. We are having a total of 4 modules. The 4 modules covering wood substitutes for the first module. Second module is about the vertical systems of transportation, ramps, stairs, elevators, escalators, etc. And I'll be handling the module 3 and module 4. So the module 3 is about the different type of roof systems. What is a roof? I'll call randomly by roll number, something like that. 23 roll number. Yes, sir. Yeah, what is a roof? Fine. അങ്ങനൊന്നും എന്താ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സപ്പോസ് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ അല്ല, ഒരു ആർക്കിടെക്ട് അല്ല, ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാം റൂഫ് എന്താണെന്നുള്ളത്? ഒരു ഷെയ്ഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്. ഷെയ്ഡിങ്ങോ? Any other answers? Roll number 40 is here. Roll number 40 ഉണ്ടോ? ഇല്ല സർ. Roll number 36 is here. Yes, sir. Okay, what is roof? Sir, roof എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ടോപ്പ് കവർ ഒക്കെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം. ആണോ? മഴയും വെയിലും ഒന്ന് കൊള്ളാണ്ടിരിക്കാൻ ലൈക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ബിൽഡിങ്സിനും റൂഫ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ റൂഫായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്? റൂഫ് വുഡ് ഉണ്ടാവാം, ടൈൽ ഉണ്ടാവാം, ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാവും. കുറെ മെറ്റീരിയൽ. Okay, so you have a vague idea. So in this module 3 on the roof systems, we'll be dealing with the introduction to the roof systems of buildings, the various type of roof systems. So as you pointed out, it can be a flat roof. Flat roof, it is very clear. The roof is flat in shape. Then sloping roof, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിനോ or even buildings-ന് the roof will be in the form of slope. So we have flat roof, sloping roof, and also we have the curved roof. ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂഫ് വരുന്നത്. ആൻഡ് there are some deciding parameters regarding the slope or curvature of the roof. So നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിൽ നിന്ന് എത്ര ആംഗിളിൽ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്യണം റൂഫ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് അതെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമറസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ വിൻ ലോഡിങ്, ആ പ്രദേശത്തെ കാറ്റിന്റെ ഗതി, പിന്നെ റെയിൻഫാള്, അതേപോലെ സ്നോ, മഞ്ഞ് വീഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞ് വീഴ്ച, അങ്ങനെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് climatic conditions and the location of the building, we are finalizing the slope of roof. So അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂഫ്സും ഡിസൈഡിങ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്, ഡിസൈഡിങ് സ്ലോപ്പ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പോർഷനിലുള്ളത്. ദെൻ വി വിൽ ബി ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ വുഡൻ റാഫ്റ്റർ ഫ്രെയിമിംഗ്. സോ വുഡ് എന്ന മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമിംഗ് ആണ് വുഡൻ റാഫ്റ്റർ ഫ്രെയിമിംഗ്. ആൻഡ് വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദ റൂഫ് ടെർമിനോളജി. റൂഫ് തന്നെ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ്, എസ്പെഷ്യലി ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിന് എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബും around it you have the parapet of the building in single story buildings and all. So when it comes to a sloping roof, you are having the various components for the roof. So but that comes under the roof terminology and the different types of rafter framing. Rafter is a important portion or part in the roof in the case of sloping roof, and their construction details of the wooden truss. Then what are the various joints coming in the wooden truss
or wooden roof, and we'll be looking into the various construction details of traditional wood roofs of Kerala. So after learning the wooden rafter framing or the wood roof, we'll be studying regarding the structural steel roof framing. So using the structural steel as the roof framing material. What is a steel rigid frame? What are the various types of steel trusses? And how the steel elements are connected to make a roof, the various construction details and the connections of members. Then we will be having a very limited study regarding the introduction to space frames and the composite roof system. So composite means it will be a combination of it can be a combination of steel and wood or steel and concrete. So composite roofs and also the space frames. And as per the syllabus, we have to discuss regarding the planning of a good roof system based condition. അതായത് ഒരു എഞ്ചിനീയർ അസസ് ചെയ്ത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വേണം, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂഫ് വേണം, ഫ്ലാറ്റ് വേണോ, it should be whether a sloped roof or it should be a circular in shape, ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം, and how to use the roof systems to cater certain functional needs of the building or structure, including the environmental control, അതായത് റെയിൻഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് എന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, how the roof has to cater the same, and you are supposed to document the traditional roof systems of Kerala. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂഫ് സിസ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ, അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കുമ്പോഴും. ദെൻ വി ഹാവ് ദ ഡ്രോയിങ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ് റൂഫ് സിസ്റ്റം. സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു കോഴ്സ് തിയറി ആണ് മെജോറിറ്റി പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് വെക്കാനുണ്ട്. സോ ഡ്രോയിങ്സ് വിൽ ബി ഓൺ ദ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ് റൂഫ് സിസ്റ്റം. അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ, അതിന്റെ വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോസ് ടു സബ്മിറ്റ് ദ ഡ്രോയിങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ മൊഡ്യൂൾ 3. And the module 4 is all about the applied finishes. So building in the നമ്മൾ ലൈക്ക് മതിലൊക്കെ പണിതല്ലേ, ബ്രിക്ക് മേസൺ ഈ വാളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിൽ ബി പുട്ടിങ് ദ മോട്ടാർ, ഫുള്ള് നമ്മൾ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ ദ പെയിന്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ അവർ, നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഏത് പെയിന്റ് വേണമെന്നുള്ളത്. സോ റിഗാർഡിങ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫിനിഷസ് ആൻഡ് ദ വാൾ ഫിനിഷസ്, മോട്ടാർ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റർ, then cement mortar. What is the difference between mortar and concrete? Anyone? മോർട്ടാർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കല്ലുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേറെ ഇത്തിരി നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാമോ മോട്ടാറും കോൺക്രീറ്റും തമ്മിൽ? ഇതിലൂടെ അറിയാവുന്ന മോർട്ടറില് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് കാണില്ല. Yeah, very good. So concrete നമുക്കറിയാം, സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സിമെന്റ്. സിമെന്റ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? What is the need of cement in a concrete, or what property it will offer? Cement ബൈൻഡിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട്. agent, right? Then what we have in concrete? സാൻഡ്, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റും. Sand or fine aggregate. So what is the purpose of sand in concrete or fine aggregate? And the purpose? ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ആണ്, ബട്ട് എന്തിന്റെ ഗ്യാപ്പ്? ഇത്തിരി ക്ലാരിറ്റി പറഞ്ഞു. കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ഷേപ്പിന്റെ ഇടയിൽ വോയിഡ്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫൈൻ ഫൈൻ, ഓക്കെ. സോ അതിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണോ സാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്? വേറൊരു റോളും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഫില്ലർ ആണോ? Anyone? മോയ്സ്ചർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണോ?
മോയ്സ്ചർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ടും. ഫൈൻ, അത് അങ്ങനെയില്ല. പിന്നെ കോഴ്സ് എറിഗേറ്റ് ഡ്യൂറബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി. ഏതാണ്, കോഴ്സ് ആണോ? ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കോഴ്സ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി കോഴ്സ് എറിഗേറ്റിനാണോ? യാ, ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇസ് എ ഫാക്ടർ, കറക്റ്റ്. ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ മേജർ സ്ട്രെങ്ത്തും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോഴ്സ് എറിഗേറ്റ് ആണ്, ശരിയാണ്. പിന്നെ ഉള്ള കമ്പോണന്റ് ഏതാ? വാട്ടർ. യാ, വാട്ടർ. വാട്ടറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താ? സെറ്റ് ആവാൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ. എന്താണ്, ഒരാൾ പറഞ്ഞോളൂ. സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് ജിപ്സം. അതായത് സിമെന്റ് അതിന്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, അത് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫൈൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് സിമെന്റ് മോട്ടാർ? അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സിമെന്റ് മോട്ടാർ എന്താ? ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും സിമെന്റും വാട്ടറും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലെ ബേസിക് തിങ് മിസ്സിംഗ് എന്താ? കോഴ്സ് എറിഗേറ്റ് ആണ്. സോ വെൻ യു compare the cement mortar and the cement concrete, cement mortar will be acting just as a binding agent, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈൻഡിങ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. There is no, that means the cement mortar won't provide any strength. Okay, so cement mortar, lime plaster and the gypsum plaster, then fire resistant plaster, X-ray shielding plaster and the acoustic plaster. ഇതെല്ലാം ഓരോ റിക്വയർമെന്റ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഫയർ റെസിസ്റ്റന്റ് ബിൽഡിംഗ്സിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ഫയർ റെസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്. എക്സ്റേ ഷീൽഡിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓർ സം റിയാക്ഷൻ, എന്തെങ്കിലും റിയാക്റ്റീവ് ഒക്കെ റിയാക്ഷൻസ് എന്താ ഇങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ റിയാക്ഷൻസ്, അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റേ ഷീൽഡിംഗ് ഒക്കെ റിക്വയർമെന്റ്. ഹലോ, നിങ്ങൾ മൈക്ക് നോക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം. And acoustic plaster, then plaster, lath and accessories, plaster over masonry and ceiling, paints, distempers and varnishes, characteristics of ideal paint, classification, various types of paints, their characteristics and purpose, composition of paints, the painting process, the application of paints, defects in painting work, wall cladding, stone cladding, tile cladding, and metal cladding, stucco finish. Then discussion is on the applied finishes and building maintenance. And the exercise is to do a market survey of materials used for finishes or for the applied finishes. ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂൾ 2 വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മൊഡ്യൂൾ 2 3 തിയറി ആണ്. മൊഡ്യൂൾ 1 ഇത്രയും കൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. ബിക്കോസ് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന, എങ്ങനെയാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോയിൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ ലേൺ ദ തിങ്. 2 തിയറി ആണ്, മൊഡ്യൂൾ 4 തിയറി ആണ്. 4th മൊഡ്യൂളിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് presentation തരും, അത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. So we will start the module 3 first. Okay, so the roof, by definition, the roof is the uppermost part of the building. Roof is the uppermost part of the building, provided as a structural covering to protect the building from weather. So ഒരു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് റൂഫ്, ആൻഡ് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ആസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രക്ചർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബിൽഡിംഗ് ഫ്രം വെദർ ലൈക്ക് റെയിൻഫാൾ, വിൻഡ്, അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനൊക്കെ ബിൽഡിങ്ങിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ റൂഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദ റൂഫ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ എലമെന്റ്സ് വിച്ച് സപ്പോർട്ട് ദ റൂഫ് കവറിംഗ്. സോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ദീസ് ആർ ദ
സ്ട്രക്ചറൽ എലമെന്റ്സ്. ഇങ്ങനെ ഈ കാണുന്ന സ്റ്റീലിന്റെ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാമാണ് സ്ട്രക്ചറൽ elements, and these are the roof coverings. So there should be a framework which is called as the structural elements, and the roof coverings are placed over the roof. Okay, so the structural elements, it can be a truss, it can be a portal frame, it can be a beam, and it can be directly the slab with or without beam, shells or domes. So trussum ബീമും എന്താ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഫ്രം യുവർ നോളജ്? എനിവൺ? നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ്, കോൺക്രീറ്റ് ഡിസൈൻ പഠിച്ചതാണ്. സോ ട്രസ് ആൻഡ് ബീം, വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് ലോഡ്സ് ബേസിക്കലി? എനിക്കത് ക്ലിയർ ആയില്ല, എനിക്ക് വോയിസ് ക്ലിയർ ആയില്ല, ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവോ? മിസ്സായി. എനിബഡി എൽസ്? ട്രസ് ടെൻഷനും കംപ്രഷനും എടുക്കും. യാ, ഫൈൻ. വാട്ട് അബൌട്ട് ബീം? ബീം ടെൻഷൻ. ബീം ടെൻഷൻ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ? കൂടുതൽ. ഓക്കെ, അത് എത്രയോടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം. സോ അപ്പൊ അത് ശരിയാണ്. ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ എലമെന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെ? സോ ട്രസ്സില് കുറെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആംഗിൾ സെക്ഷൻ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ചാനൽ സെക്ഷൻ, ഏതെങ്കിലും സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ ആകാം. പക്ഷെ ട്രസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ദ അസംഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദ മെമ്പർ വിൽ ബി ഹാവിംഗ്, ഓർ മെമ്പർ ഇൻ ദ ട്രസ് വിൽ ബി ഐദർ ഇൻ ടെൻഷൻ ഓർ ഇൻ കംപ്രഷൻ. സോ ഈ രണ്ട് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ്, അതായത് ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷനോ മാത്രമാണ് ട്രസ്സിന്റെ എല്ലാ എലമെന്റിലും വരുന്ന ആകെയുള്ള ഫോഴ്സ്. അതായത് ദർ വോണ്ട് ബി എനി ബെൻഡിങ് ഓൺ ദ മെമ്പേഴ്സ്. അതാണ് ട്രസ്സിന്റെ കേസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രസ്, നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് എവിടെ ഒരു മിനിറ്റ്, I don't have it clearly now. So ട്രസ്സില് എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഐദർ കംപ്രഷൻ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. ദർ വോണ്ട് ബി എനി ബെൻഡിങ് ഇൻ ദ മെമ്പേഴ്സ്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ജോയിന്റ്സ് ആർ പിൻ ജോയിന്റ്സ് അല്ലെ? അസംഷൻ ഉള്ളതാണ്, എല്ലാ ജോയിന്റും പിൻ ജോയിന്റ്സ് ആണ്. സോ ദിസ് അസംഷൻ ഓഫ് പിൻ ജോയിന്റ്സ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് ദർ വോണ്ട് ബി എനി bending effect on the structural members. And when you consider the beam, beam is a pure bending element. So pure bending, downward bending ആണെങ്കിൽ the bottom will be under tension and the top will be under compression. Very clear ആണ്. So നമുക്കറിയാം RCCയുടെ കേസിൽ, reinforced cement concreteല്, the concrete is, the basic concrete is very weak in tension. Concrete compressionൽ സ്ട്രോങ്ങും ടെൻഷനിൽ വീക്കും ആണ്. സോ ടെൻഷനിൽ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യിക്കാനായിട്ടാണ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ദ സ്റ്റീൽ റീബാർ. ക്ലിയർ അല്ലേ അത്? എനിവൺ? ഇതാണ് ബേസിക്കലി ട്രസ്സും ബീംസും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പരിധി വരെ. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ആർക്കിടെക്റ്റ്, നിങ്ങൾ സ്പേസ് നോക്കും. അതായത് ഇത്രയും വലിയൊരു ഹാളാണ്, ഈ ഹാളിന് പറ്റിയത് ബീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണോ ട്രസ് ആണോ നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് അതും എസ്തെറ്റിക്സിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എസ്തെറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഏതാണ്, ട്രസ് ആണോ ബീം ആണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ പോർട്ടൽ ഫ്രെയിം. പോർട്ടൽ ഫ്രെയിം ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ടാകും, ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ബീംസ് ഓൾസോ, ബീം ഓൾസോ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് പോർട്ടൽ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് സ്ലാബ് അറിയാം, നേരിട്ട് സ്ലാബ്. സംതിങ് ലൈക്ക് ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ്. അതായത് ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ, ഇത്രയും വലിയൊരു ഏരിയ മൊത്തം സ്ലാബ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന കേസസ് ഉണ്ട്. അതാണ് സ്ലാബിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ എലമെന്റ്സ് വരുന്നത്. ഷെൽ എലമെന്റ് എന്താണ്? ഷെൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി തിൻ എലമെന്റ്, വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള, തിക്നെസ് കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഷെല്ല്. ആൻഡ് ഡോംസ്, നമുക്ക് കാണാം ഡോംസ് ഈ ലൈക്ക് പണ്ടത്തെ മുസ്ലിം പള്ളികളിലൊക്കെ മുകളിൽ ഡോംസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് സം ഏൻഷ്യൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ മുകളിലും ഡോംസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഓക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ above the structure
structural elements. So structural elements are responsible for taking the loads. Okay, and the roof covering we are providing based on the aesthetics and also the action on external environments. So നമ്മുടെ റൂഫ് കവറിംഗ് ആയിട്ട് ജനറലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആസ്പെറ്റോസ് കോൺക്രീറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ആണ്. ആസ്പെറ്റോസ് സിമന്റ് ഷീറ്റ്, AC ഷീറ്റ്സ്, asbestos cement sheets, GI galvanized iron sheets, wooden shingles, tiles ചിലപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുന്നേ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ എലമെന്റ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത സ്ലാബിൽ ഒരു ഫിനിഷും ഇല്ലാതെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ലാബ് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് എനി അതർ റൂഫ് കവറിംഗ്സ് ഓവർ ദ slabs. So what are the various requirements of good roof? So just list out the various requirements of a well-planned roof are: it should be durable against the adverse effects of various agencies such as wind, rain, sun. So നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്നത് വിൻഡ് ആണ്. അതായത് കാറ്റിന്റെ ഗതി, കാറ്റ് നോക്കണം. ബിക്കോസ് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ട്രസ് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്, അതായത് റൂഫിന്റെ കവറിങ്സ് ഈ ആസ്പെറ്റോസ് സിമന്റ് ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ GI ഷീറ്റോ ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രസ് പറ്റും. ബട്ട് വെൻ എ ഹ്യൂജ് വിൻഡ് ഈസ് ബ്ലോയിങ്, അതായത് നമുക്ക് സൈഡ് വേസ് വരുന്ന വിൻഡ് ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് ഓഫ്, അതായത് ആ ചിലപ്പോൾ ട്രസ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പറന്നു പോകും. സോ അങ്ങനെയുള്ള വിൻഡിന്റെ അതായത് ഒരു റീജിയൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി നിയർ ടു സീ, കടലിന്റെ അടുത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ പണിയുന്നതെങ്കിൽ വളരെയധികം കടൽക്കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് വളരെ ഹെവി ആയിരിക്കും. അതിനെ നോക്കി ചിലപ്പോൾ ഒരു സിറ്റിയുടെ ഹാർട്ടിലൊക്കെയാണ്, അത് വളരെ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റും ബിൽഡിങ്സ് ഉള്ള ഏരിയ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വിൻഡ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റൂഫ് വെക്കുന്നത് നോക്കണം. അവിടുത്തെ വിൻഡ് കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൺ ദ റെയിൻ, എസ്പെഷ്യലി കേരള ഭയങ്കര റെയിനി ഏരിയ ആണ് അല്ലെ. സോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്ലോപ്സ് വേണം. നമ്മുടെ ബേസിക്കലി സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ചെയ്യുന്ന, സപ്പോസ് ഇതാണ് റൂഫ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് സ്ലോപ്പ് വരുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ട്രസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് സ്ലോപ്പ് വരുന്നത്. സോ ഈ സ്ലോപ്പ് റെയിൻഫാൾ കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഷുഡ് ബി ഹൈ, സോ ദാറ്റ് there will be proper draining of the water. And if the rainfall is less, we can go for a flat roof. നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് മതി. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ എഫക്ട് ഓഫ് സൺ. സണ്ണിന്റെ കേസ് എസ്പെഷ്യലി ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. നമുക്ക് സ്റ്റീലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്ട് ഓൺ ദ ജോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ചിലപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. സോ ഹാവ് ടു ബി ടേക്കൻ കെയർ. ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗ്രാൻഡ് ഡിസൈറബിൾ ഇൻസുലേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ഹീറ്റ്. അതായത് സൗണ്ട് പ്രോപ്പർലി ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യണം. And heat also should be insulated properly. It should be structurally stable. As such, ഒരു വിൻഡ് ആക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈവൻ അതിന്റെ ആസ്പെറ്റോസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂഫ് കവറിങ്സിന്റെ വെയിറ്റ് ആ റൂഫ് എടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ റിപ്പയർ വർക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആള് റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രസ്സിന്റെ മുകളിൽ കയറിയാലും ആ ലോഡും റൂഫ് എടുക്കണം. സോ ഷുഡ് ബി സ്ട്രക്ചറലി സ്റ്റേബിൾ and sound, and it should be capable of taking the loads likely to come over it. It should be well drained. So proper ആയിട്ട് വാട്ടർ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ വേണം. It should have efficient water proofing arrangements. വെള്ളം അകത്തേക്ക് വരരുത്, right? And it should be fire resistance based on the requirement. So we already discussed this one, the various classification of roofs. So generally the roofs are classified into three. One is the pitched or sloping roofs. Next one is flat or terrace roofs. And we have the curved roofs. So flat roof നമുക്ക് അറിയാം, maybe a single story building. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നിലയുള്ള ബിൽഡിങ്സിൽ മുകളിലുള്ള ഒരു സ്ലോപ്പും ഇല്ലാതുള്ള ഒരു സിമെന്റ് സ്ലാബ് ഒക്കെയാണ് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിൽ വരുന്നത്. So flat roofs are used in plains where rainfall is less and the climate is moderate. Okay, and the pitched roof, pitch പറഞ്ഞു, അതായത് ഇങ്ങനെ inclined ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് pitching. Pitching is all about the slope. Pitched roofs are preferred wherever rainfall is more, so that proper drainage is happening. And we have shells and folder plate roofs are used to cover large column free areas. So നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട്
കോളംസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും വലിയ റൂം ഏരിയയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കർവായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷെൽസ് ഓർ ഫോൾഡർ പ്ലേറ്റ്. ഇത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും സ്പേസ് വേക്കന്റ് ആയിരിക്കും, ഇത്രയും കോളം ഫ്രീ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് ദേ ആർ റിക്വയർഡ് ഇൻ auditoriums, factories, etc. The choice of the type of roof will depend on the climatic conditions, shape of the building, availability of materials, and the importance of the building. The pitched roof, the figure under clear out. So then these are the various types of pitched roof. So just to compare, you can see here, first one is lean to roof. ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് ഒറ്റ സ്ലോപ്പേ ഉള്ളൂ, അതായത് രണ്ട് ബോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പുറം അപ്പുറം. സോ ഒറ്റ സ്ലോപ്പിലുള്ള roofs are called as the lean to roof. Then we have the gable roof, two-way slope ഉള്ളത് gable roof, hip roof. Clear ആണ്, 1 2 3 4 type of slopes ഉണ്ട്. And the gambrel roof, the മുകളിൽ flat portion ആണ്. Then you have the sloping roof. Then we have mansard roof. Clear ആണ്, അതായത് ഇതിൽ സ്ലോപ്പിന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്, അത് സെയിം സ്ലോപ്പ് അല്ല മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക്, അതായത് രണ്ട് സ്ലോപ്പ്, ഇതിന്റെ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത്രയും, ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സ്ലോപ്പ് വരും. കോൾഡ് ആസ് എ mansard roof. And we have the deck roof. So 4 സൈഡിലേക്ക് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്, but you are having a flat portion at the top. So these are the various pitched roof. So in the areas of heavy rainfalls and snowfall, sloping roof are used. The slope of a roof shall be more than 10 degree. അതായത് ഏറ്റവും കുറവ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഒരു പിച്ച് റൂഫിന്റെ ആംഗിള് 10 ഡിഗ്രിനേക്കാളും മുകളിൽ വേണം. ഓക്കെ, സോ ദേ മേ ഹാവ് സ്ലോപ്സ് ആസ് മച്ച് ആസ് 45 degree to 60 degree. The sloped roofs are known as pitched roofs, and the sloping roofs are preferred in large span structures like workshop, factory buildings, and the warehouses. In all these, roof covering sheets like asbestos, cement sheet, galvanized iron sheets, tiles, slates, etc. are supported on suitable structures. നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് lean to roof പറഞ്ഞു, single slope, gable roof പറഞ്ഞു, hip roof, gambrel roof, mansard roof, and the deck roof. In detail, so lean to roof, simplest type for small span rooms or for veranda. വരാന്ത അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ബൗണ്ടറിയിൽ, ബിൽഡിംഗ് ബൗണ്ടറിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, ലീൻ ടു റൂഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ലോപ്പ് ഓൺലി ഫ്രം ദ വൺ സൈഡ്. ദെൻ വി ഹാവ് ദ ഗേബിൾ റൂഫ്. രണ്ട് സൈഡിലേക്കും സ്ലോപ്പ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗേബിൾ റൂഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് അക്സറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതായത് വെളിച്ചം ഉള്ളിൽ കയറണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ provide some accessories. Then common type, slopes in two direction, slope meets as ridge. So ഇനിയുള്ള ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് എ ട്രസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂഫാണ് റിഡ്ജ്. ഈ മുകളിലുള്ള ഈ കോമൺ ജോയിൻ പോയിന്റ് ആണ് റിഡ്ജ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിഡ്ജ്. ആൻഡ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഫേസ്. സോ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എൻഡ് ഫേസിൽ ഫോം ചെയ്യും. ഇത് കേസ് ഗേബിൾ റൂഫ്. ഹിപ്പ് റൂഫ് പറഞ്ഞു, 4 ഭാഗത്തേക്കും വി ഹാവ് സ്ലോപ്സ്. സോ ഇതിന്റെ എൻ ഫേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സ്ലോപ്ഡ് ട്രയാങ്കിൾ. ദെൻ ഗാംബ്രൽ, 2 സൈഡിലേക്കാണ് സ്ലോപ്പ് ഉള്ളത്, ബട്ട് എവറി സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്. ഫസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ഒരു ആംഗിളിലായിരിക്കും, ദെൻ അഗെയിൻ ചേഞ്ച്ഡ്. സോ ഇവിടെ ഇതിപ്പോ സിംഗിൾ സ്ലോപ്പ് ആണ്, ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ, ബട്ട് വി ഹാവ് ഇങ്ങനെ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ലൈക്ക് പോളിഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ് ആണ് എൻഡിൽ വരുന്നത്. ദെൻ mansard, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ടോൾഡ് യു, അതായത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും. ദെൻ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് പിച്ച് റൂഫ്. സോ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ആൻഡ് ഒരു ഫുൾ ഫിഗർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് റിഡ്ജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കോമൺ, ഈ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനാണ് റിഡ്ജ്. ഇതെല്ലാം റിഡ്ജ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ റിഡ്ജ്.
and this also a ridge. Common meeting point. Then from here, hip end. ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഹിപ്പ്, ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ് ഹിപ്പ് എൻഡ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഗേബിൾ റൂഫ്. ആൻഡ് വാലി ഈ അതായത് ഒരു എന്താ പറയാ ഇൻവേർഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഇവിടെ കണ്ടത് ഒരു ഇൻവേർഡ് ബെൻഡിങ് ഉള്ളതാണ്. ഈ റീജിയൻ ആണ് വാലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് റീജിയൻസ് വാലി. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ലീൻ ടു റൂഫ് ആണ്, ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം സ്ലോപ്പ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ ഈവ്സ്. ഈ ലാസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി വരുന്നതാണ് ഈവ്സ്. ഇതെല്ലാം ഈവ്സ് ആണ്. ദീസ് ആർ ദ ഈവ്സ്.